उम्मीद करदा तुसी भले चंगे होवोगे। ते अज असी शुरू करन जा रहे हाँ चैप्टर 12 9th दी SST दा पार्ट नंबर 8। ਤੇ इस वीडियो ਨੂੰ शुरू करने तो पहला मैं उम्मीद करता हाँ कि तुम मेरिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 9th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, यानी कि तुहाडी क्लास तो 5 क्लासां अगे तक की जिहड़ी है नॉलेज तुहानूं दे चुकिया हाँ। सो इन्हां विशेषतावां नूं हुण एक एक नूं बहुत ज़्यादा खोलण दा मतलब तो मैंने नहीं समझदा। जे तुसीं ऑलरेडी 7 वीडियोज़ देख ली हैं, फिर भी मैं ब्रीफली जो है नाल दी नाल जिन्ना मैनूं लगदा है एक्सप्लेन करना जरूरी है मैं जरूर एक्सप्लेन करदा जाऊँगा। सो सब तो पहली गल जिहड़ी इन्हां लिखी है कि संसद दी प्रणाली दी विशेषतावां, मैं मनदा कि इत्थे लिखना चाहिए सी भारतीय संसद दी प्रणाली दी विशेषतावां, क्योंकि इहदे विच ज़्यादातर भारत दीयां ही गल्लां कीतीआं जा रहीआं ने, ठीक है। तो संसदी प्रणाली ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, मतलब ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ हैड ऑफ द गवर्नमेंट का अर्थ बहुत चंगी तरीके समझाया सी, ठीक है जी। हैड ऑफ द स्टेट बारे दसदे हुए मैं तुहानू ग्लोरीअस रेवोल्यूशन का जिक्र किया सी, ग्लोरीअस क्रांति, गौरवमई क्रांति का जिक्र किया सी, जिहदे विच किसी भी तरीके का रक्तपात हुए बिना, कोई भी ब्लड शेड हुए बिना जो है वो शासन राजे तो किस कोल चला गया सी, राजे तो चला गया सीगा पार्लीमेंट दे कोल। लेकिन राजे वालों ये गुजारिश की गई कि मेरा कोई रुतबा तो रहन दो, मैं इन्ने साल इस देश के उत्ते राज किया है। तो उन्होंने कहा कि राजा जी तुहानू, राजा या रानी जो भी हो, ठीक है, तुहानू जो है सिंबॉलिकली इस देश का हैड मन्निया जाएगा, लेकिन इस देश का जो शासन होएगा वो चलाया जाएगा साडे चुने हुए नुमाइंदियां वालों, उहदे विच तुहाडी कोई दखल अंदाजी नहीं होएगी। मतलब तुसीं ये नहीं कह सकते कि जिहड़ा मेरा वचन है वही कानून होएगा, जिवें मैं चाहूँगा उन्हां कानूनां नूं लागू करवाऊँगा, अपनी मनमर्जी करूँगा, तानाशाही चलाऊँगा। सो इदां दा तुहाडा कोई रूल नहीं। हाँ, सिंबॉलिकली तुहानूं असीं अपना हैड जो है वो स्वीकार करदे हाँ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ और 74(1) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸਟਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਲਾਹ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 74(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है जी। सो संसदीय प्रणाली च देश का एक मुखी है, भारत के प्रेजिडेंट है, इंग्लैंड के जो है वो राजा रानी हो सकते हैं, ठीक है जी। हुण कहते कि उस मुखी के की नाम हो सकते हैं, या तो राष्ट्रपति हो सकता है, भारत के किस राष्ट्रपति, कितने गवर्नर जनरल हो सकता है, कितने राजा रानी हो सकते हैं, जिवें रानी हैगी है एलिजाबेथ जो है वो इंग्लैंड के है। भारत के कहता फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति जो होंदा है वो देश का मुखी होंदा है। लेकिन कैनेडा, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ। मतलब ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ठीक है। सो उन्होंने सिंबॉलिकली जो देश का मुखिया मान रहे हैं। इन्हों देश के मुखी जोड़े ने वो नाम मात्र की कार्यपालिका ने, जिमें कि मैं ऑलरेडी आर्टिकल 53 का जिक्र हुणे ही करके हटिया हाँ, जिहदे मैं दसिया कि सारिया कार्यपालिका शक्तियां ने, कानून को लागू कराने दी जो शक्तियां वो किनूं दित्तियां गईयां ने, वो देश के मुखी नूं दित्तियां गईयां। हुण कई जगह ते जिहड़े है देश के मुखी डायरैक्ट उसनूं
मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तो प्रधानगी सिस्टम हो जाएगा। लेकिन संसदी जो सिस्टम है, संसदी प्रणाली है, उसकी तो ये विशेषता है कि ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਡਾ देश का मुखी ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ COM ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਮੁੱਖ मतलब ਕੋਰ, ਜੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ संसदी प्रणाली है, ठीक है। तो वो कोर की होएगा, वो कोर ये होएगा कि संविधानक तौर ते देश के मुखी ਨੂੰ बहुत सारिया शक्तियां मिलियां, जिवें मैं दसिया सी असीम शक्तियां ने, इनफाइनाइट शक्तियां ने आर्टिकल 53 च लिखा है, पर विहारिक तौर ते इन्हां शक्तियां दी वरतों नहीं करता। प्रैक्टिकली जो है, थ्रैटिकली तो इन्होंने शक्तियां दे दी, लिख के संविधान से दे दी, लेकिन जो प्रैक्टिकली है ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 74(1) ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 74(1) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ COM ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ भेजती है, ठीक है। प्रेजिडेंट वालों उत्ते जिहड़ा है मोहर ला दी जाती है, रबड़ स्टैंप वांग काम किया जाता है, ठीक है। और जिहड़ा भी निर्णय है वो प्रेजिडेंट के नाम ते लिया जा रहा है। लेकिन की तुसी इहदे विच इह मान रहे हो कि प्रेजिडेंट की अपनी कोई भूमिका उस निर्णय नूं लैण दे विच? नहीं, प्रेजिडेंट की अपनी कोई भूमिका नहीं है। जो CM ने कह दिता, यानी कि मंत्री परिषद ने कह दिता, वो मंत्रिमंडल ने जो कह दिता वो बादकारी है, प्रेजिडेंट नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਇਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ SST ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਕ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਕੀ ਹੈ? 273 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? 543 ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50% ਪਲੱਸ 1 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ 273। ਓਕੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 273 MP ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੂੰ ਚਾਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 4 ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਹੈ ਗਠਨ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 273 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 73 MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਮੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਸੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਏਗਾ, PM ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ COM ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਮਤ ਜੇ ਗਵਾਤਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਦਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 7 ਕਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NCM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਕੇ BJP ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ बहुदल प्रणाली वाले देशों में सरकार आम तौर पर स्थिर नहीं रहती, तो आप ही कह देते हैं। उदाहरण जो भारत में 14वीं तो 15वीं लोकसभा जो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया उदों की गल कर रहे हैं, क्योंकि 16वीं तो 17वीं जी है, 16वीं हुई सी 2014 के 2014 16वीं हुई सी। ठीक है, जिस नरेंद्र मोदी जोड़े है बहुमत के नाल चुन के यानी कि इक्को ही पार्टी के जोड़े है MPs जोड़े इक्को ही पार्टी 273 प्लस MP जोड़े से इन्हों के नाल सीगे। ठीक है, तो इसलिए क्लीयर एक दल में स्पष्ट बहुमत जोड़ा है वो मिल गया। लेकिन 14वीं तो 15वीं जी गठबंधन के राही जोड़ा कांग्रेस मेन उस गठबंधन की जी सी पार्टी सी, उस गठबंधन को कहा गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA। ठीक है जी, इन्हों वालों सरकार बनाई गई सी, इन्हों वालों रल के जो है वो मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो उन्होंने नाल जिहड़ी है उन्होंने COM की नियुक्ति करवाई गई सी। ठीक है जी, तो कहता 14वीं तो 15वीं लोकसभा चोणों किसी एक दल स्पष्ट बहुमत मिला, इस करके कांग्रेस की अगवाई हेठ गठबंधन की, इस गठबंधन की कहते UPA की सरकार बनी सी, मनमोहन सिंह जिहड़े सी प्रधानमंत्री बने सी। मई 2014 में जो लोकसभा इलैक्शन होए उदों भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। लोकसभा की 543 272 सीटां चाहिए कि 273 चाहिए सीगियां, 282 सीटां जिहड़ियां भाजपा को मिल गई, 200 यानी कि 82 MP जिहड़े सीगे वो किहदे सीगे, 282 MP सीगे भाजपा के। ठीक है, उन्होंने अपने नरेंद्र मोदी ने जियों अपना जोड़ा है बहुमत दल का नेता जोड़ा है मनिया। बहुमत दल का जो नेता मान लिया तो वो की होंगे, बहुमत दल का नेता मनने नाल वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। सो नरेंद्र मोदी जी जोड़े है प्रधानमंत्री बन गए। 2 पॉइंट आप क्लीयर कर ले। अगले तीसरे पॉइंट तो चलते हैं, संसदीय प्रणाली की विशेषतावां चलिए। ठीक है जी, कहता एक जानकारी लिए एक गल होर दसना चाहूँगा कि 1984 तो 89 तक राजीव गांधी जी की सरकार रही सी। उस तो बाद 89 तो बाद यानी कि 1990 तो लैके 2014 किन्ने साल हो गए जी, 25 साल बाद जो है। ठीक है जी, 25 साल बाद 16वीं लोकसभा के नरेंद्र मोदी जी की अगवाई हेठ जो है एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी, यानी कि इक्को पार्टी को जो है वो बहुमत मिल सकिया। नेता की होंदा सीगा, मैंडेट जो है फ्रैगमेंटेड रहिंदा सीगा और कदे UPA वालों कदे NDA वालों। ठीक है, नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वालों जोड़ा कि जिन्होंने लीड कौन करता है उन्होंने BJP लीड करती है, तो UPA ने लीड कौन करता है कांग्रेस। उन्होंने वालों सरकार बनाई जाती रही सी, उस जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, कदे कोई तुहाडे नाल आ रलदा है, कदे कोई पार्टी तुहाडे नाल आ रलदी है, छोटी मोटी पार्टी, कदे कोई पार्टी तुहाडे तों विछड़ जाती है। सो ये ड्रामा जो है चलता रहता, राजनीतिक स्थिरता जी है चलती रहती, जिहदे करके सरकारां जिहड़ियां 5-5 साल का जिन्होंने टाइम पूरा नहीं भी किया, इस दौरान कदे कोई आंदा सी, कदे कोई टुट जाता सी। जिवें हुण शायद 1998 के आस पास जिहड़े तुहाडे अटल बिहारी वाजपेयी जी सीगे
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ NCM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ ਤੇ ਸਿੰਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ COM ਰੂਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦਾ? ਉਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ PM, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, COM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ NCM ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ PM ਤੇ ਜਿਹੜੇ COM ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਸਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗਾ, 9 ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ PM ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PM ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ PM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ PM ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ COM ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? PM। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੂਰੇ CM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਜਾਂ 8 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ COM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਗਿਤ ਮਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਟੂਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਟੂਲ ਆਹ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਟੂਲ ਆਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਥਗਿਤ ਮਤਾ ਹੈ, ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ। ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਥਗਿਤ ਮਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਭਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫਿਕਸਡ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਭਤਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ NH1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ 3 ਲੇਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੇਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਟਲ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4th ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਰਕਰੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਖਦਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ MP ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ MMS ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ COM ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? PM, ਕਿਉਂਕਿ PM ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ COM ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ PM ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਉਹ PM ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? COM ਨੂੰ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? PM ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ COM ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਰੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ PM ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਸਿਰ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਆਪਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਨਿਯੁਕਤੀ CM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ CM ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਣਗੇ PM ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਗਤਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗਾ, PM ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ PM ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਜਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ
ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਚੈਪਟਰ, ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ PM ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ 2014 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ BJP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ MP ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 273। BJP ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, 282, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸક્ષਮ ਨੇ ਕਿ 282 ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ PM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ PM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ PM ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ PM ਬਣ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 282 ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹ BJP ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ BJP ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ MLA, ਫਿਰ MLA ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ MP ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਲਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ MP ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, MP ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਂ। ਕੱਟੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਨਮਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਏਕ ਰੂਪਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕ ਰੂਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ MLA, ਜਿੰਨੇ MP, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 282 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 282 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਆਉਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ, PM ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, PM ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸੀ ਭਿੰਨ-ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 273 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 282 ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 243 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 10 ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 10 ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ BSP ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 10 ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 273 ਜੋੜਨੇ ਸੀਗੇ। 273 ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ BSP ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੁਰਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ 273। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਆਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਨੀਮਮ MCP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸਾਂਝਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂੰ ਚੜਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਠਬੰਧਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਪਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, 273 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 273 ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਡ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਈਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਕੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਦਊਂਗਾ ਅੰਦਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਾਈਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ
कि सपोज कर लो कि सरकार ने तय किया कि ਅਸੀਂ ना एक बाईपास बनाना, एक सड़क बनानी है, ठीक है, एक सड़क बनानी है, ठीक है, और ना इस सड़क के आसे पासे इत्थे ते खेत है, इत्थे ना खेत है, ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 3000 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਪੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਊਂਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਓਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੇ। ਹਾਂ, PM ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਵੇ
ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ MP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘਿਣ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਂਛਣ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਊਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ CM ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 55 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 55 MP ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 54 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 54 MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ 273 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 273 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ BJP ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ BJP ਕੋਲ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, BJP ਕੋਲ ਸਿਰਫ 100 MP ਬਣ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ BJP ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਂਛਣ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਂਛਣ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਂਛਣ ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੰਗਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਜਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਵਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 MP ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 273 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਕਟਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਗਾ ਲਓ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ। ਸੰਘਵਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਪਾਲ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖੀਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ PM ਵਾਂਗ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।